So let us begin the class. Yesterday we finished the first chapter that we started with, that is matrices. Okay, I hope everyone has understood the chapter, what are the operations we carried out, and why did we actually study it, how it is applied in real life. Okay, so I hope everyone has understood the chapter matrices, and I hope everyone is thorough with the operations that we have carried out in matrices, because many we are going to use in the next chapter, that is chapter 4, determinants. Okay, yes, 1 second. Okay, yes, as I was saying, that we are going to start with chapter 4, that is determinants. Okay, I guess that word determinant is definitely very new for you, so we will see what we are going to study in this first. Is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So chapter 4, determinants. This chapter carries 12 marks in your final exam, and the chapter matrix will carry 9 marks in your final exam. Okay. So from this determinants, please note that properties of determinants, second exercise is deleted. Okay. The complete exercise is deleted. So we are not going to equivalently, we are not going to see the properties also. But if we get time, we will just discuss them later, which might help you in your CET, JEE and all. Okay. So right now, just we will carry out what we are going to see in this chapter. So the first thing, I hope everyone can see the introduction. What is determinant? Where we use? Why we use? Okay. Next, determinant of first order, second order, third order matrix. Now in this chapter, we are going to strictly deal with second or third order. First usually will not get. From fourth order, you don't have in your syllabus. Okay, fourth order matrix also you don't have. Fourth order determinant also you don't have. Okay, as I have written the word here, you can see matrix. Okay, so determinant we are going to carry out with the help of matrix itself. We will see what is that later. After that, we are going to see how to find area of triangle, how to find minus and cofactors, how to find adjoint, and how to find inverse, and then applications of determinants and matrices. So from here, these all terms are going to be very new for you. We know what is area of triangle already, which is half of base into height. And if you have the vertices also, you might have studied how to find. Okay, but we are going to see everything with respect to determinants now. So these are the few things what I have marked here are completely new for you, and this is what we are going to study in this chapter. Okay, is this clear? Yes, ma'am. So what you will gain after this chapter? Okay, so you will understand how significant or how important this determinant is in your linear algebra. Linear algebra ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ linear algebra ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Find x, find y ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ XYZ ಅಂತ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ linear algebra ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? So we are going to see how this determinant helps in linear algebra. Of course, how to find area of triangle and parallelogram, and further real life problems. Okay, so this is about your determinant chapter. Okay, so this is what we are going to see. Now, as I said, determinant is completely depending on, we start defining it with the help of matrix. Okay, ಅದು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ first. ಈಗ ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? One variable. Yes, okay. So I have written here one equation. Say this is equation 1. Can I find the value of x here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's 5. Okay. So now, ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ first ಒಂದು equation one variable ಇದ್ರೆ, sorry, if you have one variable, you need one equation to find. What if you have two variables? Okay, if you have two variables, in order to find x and y, how many equations you need? Two. Two equations. Two equations. Two You- equation. Yes, very good. We know that. So one variable ಇದ್ರೆ one equation. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು equation. ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು equation ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ?
Three. Equations we need. Okay, so it will go on like that. So that is all what we have studied, order, degree of your equations and everything. You have studied that. Okay, so ಈಗ for example ಏನೋ ಒಂದು equation ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ತರ. Okay, so x minus y equals to something 5 ಅಂತ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು simultaneous equation ಆಗಿ very easily find ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. Yes, ಇದನ್ನ ನಾವು very easily find ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ easy. We know this already. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನದು ವೇರಿಯೇಬಲ್? Z. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? Three. Three variables. We are finding. Okay, so some k I will write, some say this is some d. Okay, say this is some 3x plus y plus 2z or something. This is some 3z. Some equations I have written here. Okay, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ equation ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ easily solve ಮಾಡ್ತೀರಾ, because you will cancel one variable, you will find other variable. Yes or no? Yes, ma'am. ತುಂಬಾ easily cancel ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ equation ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. equation ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ 3 equation ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Even if you cancel one variable also, still how many variables will remain? Two variables. And this will remain as it is. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ 3 equation 4 equation ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. And it is of course we can solve this by linear algebra method only, but it will take longer method. Okay, ನೀವು first ಎರಡು solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then you will get some equation in terms of x and y, then you will convert some other thing into x and y. ಆ ತರ adjust ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ then somewhere you will find x, y, z. Okay, ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಂದಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 3 variables here? Yes, ma'am. Okay, so this is a equation I'm writing in terms of 3 variables which are x, y, z. And what are the coefficients here? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 respectively. Okay, so ಆಮೇಲೆ D1, D2 ಏನಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, and all A1, B1, C1 these are also some real numbers. ನನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ x, y, z find ಮಾಡಬೇಕು. Of course we can find by algebra, but it will take lengthy method. So ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದು? A1, B1, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. Similarly, the last one I will write as what? Third row. Okay, so ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಇವಾಗ? x, y, z. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ? D1, D2, D3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. So A1x ಇದೆ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು? Yes, ma'am. Plus B1y ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು? Yes, ma'am. Plus C1z, is this the same term? Yes, ma'am. So first row first column ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ have I written the same equations in matrix form? Yes, ma'am. Yes. So ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತಾ? No, ma'am. No, nothing we disturbed. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. So A1x, B1y plus C1z will be equals to what? D1. So ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇರೋ ಡೇಟಾನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ in such a way that I'm not at all disturbing what they have given. Did you understand this much? Yes, ma'am. Okay, next
ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? A1 next B1. Z ಬೇಕಿದೆ, ಹೌದಾ? ಓನ್ಲಿ Yes, A1 is given some real numbers. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೀ XYZ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. Okay, so very basic understanding of determinant is in linear algebra. Nimge 2 or more variables sikre and you want to find the unknown variables, instead of all the lengthier method coefficient same ಮಾಡಿ cancel ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ determinant is very easy. And ಅದು easy ನೇ, but it is also why determinant was developed. ನಿಮಗೆ 3 or more variables ಇದ್ರೆ determinant will help. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, is this clear to everyone why we are studying determinant? Yes, ma'am. Okay, so let us see what is determinant then. Okay, so ನಾನು ಅಲ್ಲಿ expression ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? Matrix ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Okay, so what determinant says? A determinant is nothing but one more thing ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. Determinant is applicable only for square matrices. Is that clear? Square. Oh. Either 2 cross 2, either order 2 or order 3 or order 4. 4 ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ syllabus ನಲ್ಲಿ, but I'm telling determinant we can find only for square matrices. Okay, so determinant ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Every square matrix A is associated with some number, ಅದು constant number, and that number is called as what? Determinant. And how it is denoted? DET, short for determinant of A, or ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಅದೇ ತರ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ತರ ಬಂತು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ, -2 ನ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ? 2 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. This is wrong. So please understand, when you are dealing with determinants only, this is the symbol of determinant, not modulus. Is that Oh. clear? Yes, ma'am. Okay? So this is not modulus in determinants. Please remember, ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, yes. So after that, determinant ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? It is some constant number. I will show you what is that constant number. Okay, after solving, and that number is called as what? Determinant of given matrix. What is your given matrix? A. Given matrix A. So ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ A ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. Is this 2 cross 2 matrix? Yes, ma'am. Yes. So ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ A ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ and here we use the symbol of determinant. And after solving this A, B, C, D under the determinant, what we get, that is called as your determinant. Adana ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, any doubts so far? No, ma'am. No. Okay, so I will show you. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, then I will go to white board. ಈಗ determinant of matrix A ಅಂತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? A only. Only one. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ A will remain as it is. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? A ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, A ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. So I will write like this. Matrix A ಇದೆ. Matrix A order ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 into 1. 1
ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ as 1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? Only 1. Yes, so determinant value of a is 1. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಎರಡು ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್? ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್? ಎಸ್, ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು a is equal to ABCD ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದಿರಾ? ಹಾ ಹೌದು, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು Yes. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ? Determinant. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್. ಹಾ, ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್. ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತರ ಬರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೋ ನಾವು ಪದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೇಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2x2 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ? A and D. So ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, you have to start from left corner to bottom right corner. That you have to multiply. Okay, multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? A into D ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಬಾಟಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ? D into C or C into B, both 1 and C. Okay, so ಇದನ್ನ ಇವ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಗಿವನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A. Are you all understanding? No ma'am. Yes, I will write one example here. So ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೇ 2 3 1 4 ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್? Yes ma'am. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. 2 into 1 4. ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ? 2 into 4. 2 into 2. 2 into 2 ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ 2 into 2 ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ? 2 into 4. 2 into 2 4. into 4 ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟು ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್. ಸೊ Right bottom. 3 into 1. 2 into 4 ಮೈನಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್ 3 into ಬಾಟಮ್ 1. ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 3 into 1. So 1. what I get here, 8 minus 8 3 minus is 3. equals to what? 5. 5. 5. So this is the constant number we are talking. Okay. ma'am. So what is 5 now? 5 is the determinant value of given A. Are you all Yes, getting? ma'am. Yes ma'am. Are you all getting this? But Yes, ma'am. minus sign. Minus sign ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ one by one. So understand the mechanism. ಯಾವ್ದಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟು ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್, ದೆನ್ Bottom. ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಾಟಮ್. Left bottom. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ಅವ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 5. 5. 5 5. ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ 5 ಇಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್?
Yes, ma'am. Yes, so determinant is nothing but a number, a real number, a constant number associated with your every square matrix. And this is how to find 1 cross 1 idre value hange uliyutte, 2 cross 2 idre this is your mechanism. Any doubts in this mechanism? No, ma'am. Everyone understood? Yes, ಎಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅದು ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ 3 cross 3 ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೆಲ್ ಮಿ, is this how can I write 2 cross 2 matrix? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ A11. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ whatever determinant mechanism you carry out, you have to multiply that term with minus 1 to the power I plus j. ಇಲ್ಲಿ I ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? row, Row. Row that it lies. J ಅಂದ್ರೆ Column. column, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು A11 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ I ಎಷ್ಟಿದೆ, J ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 and 1 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ minus 1 square. What is minus 1 square? Nothing but plus 1. plus 1. 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಿಸ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಎಸ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ? A12 ಅಥವಾ A21. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು A12 ತಗೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 plus 2 ಆಯ್ತು. 1 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 3 ಆಯ್ತು. minus 1 to the cube is how much? Minus 1. minus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್, ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? A12 A21 ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲಿ? A12 into A21. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, ma'am. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು ಥೇರಮ್ ಅಂತ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 3 into 3. 9 elements. 9 Nine ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. elements. Now will you sit checking like this I plus j for all? No, ma'am. No. Plus it. It is very time consuming. Okay na? Yes, So ma'am. ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus 1 to the power even number ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ? Positive. Positive button. Always positive 1. Is this correct? Yes, Yes. ma'am. 1 to the power odd number ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ? Negative over ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ I plus j ಸರ್ಕಸ್, ನಾನು A11 ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ? Positive. ಪಾಸಿಟಿವ್. 1 plus 1 is 2. 2 is even or odd? Even. Even. 1 plus 2. 1 plus 2 ಏನಾಯ್ತು? 3. 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಆಲ್ವೇಸ್ 3. Negative 1. Minus. 1 will be minus, A21 will be what? Plus. Plus. Is this clear to everyone? Yes, Yes, ma'am. Okay, so this is how. Now there are many ways. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ 2 cross 2 matrix, how many methods are there to solve? 8. 4 methods with 2 rows with 2 columns. Columns. So but ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ 3 cross 3 matrix ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That actually goes for 3 cross 3, sorry, not for 2 cross 2. Okay, everyone understood first order and second order? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now we will come back to third order matrix, and this is the game changer in your determinant chapter, because everything mostly you are going to do with respect to 3 cross 3 only. Is this the 3 cross 3 matrix correct that I'm writing properly? All the elements are correct in their places? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so ನನ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಮೆಥಡ್ಸ್ 9 ಸಾರಿ A33 ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ Determinant. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದಾವೆ? 3 Three rows. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇದಾವೆ? 3 columns. So there are 6 methods of solving this. 3 plus 3 6 methods. 3 along rows, 3 along columns. Total Columns. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. 6 methods. 3 Okay? plus But 6. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋಣ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅದರ್ 5. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. 3 ಅಲಾಂಗ್ ರೋಸ್, 3 ಅಲಾಂಗ್ ವಾಟ್? ಕಾಲಮ್ಸ್. columns. ಸೊ ನಾವು ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ನನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, A11 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ Plus. ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? Minus. Minus. ಮೈನಸ್. 1 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 plus 3 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ Plus. ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? I plus by J. multiplying -1 to the power I I plus plus j. Okay, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 x 2 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ಸೇ. ಈಗ A11 ಏನಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ರೋ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್? First row. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? A11. A11 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು A11 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. A11 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ A11 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ರೋ, A11 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾಲಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. A11 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. A11 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? A22, A23. A23. A22, A23, A32, A33. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, Yes, ma'am. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ? Minus. Minus. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ -1 to the power I plus j. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ A12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. A12 ಇಂಟು. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಯಾವ ರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ? First Ah, row. ಫಸ್ಟ್ ರೋ From first. Second column. and second column. Second column. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. Second column. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಉಳಿತು ಇವಾಗ? A21, A31, A33. A31, A31, A33. correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ? Plus. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. Plus. Again came from -1 to the power I plus j. Okay, again came from that term. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ರೋ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ? First row ಮತ್ತೆ third column. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? A21, A22, A31, A32. A33. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, Ma'am. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ Yes, ma'am. ಇದೇನ್ ಉಳಿದಿದೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 x 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್? Yes, ma'am. ನಮ್ಗೆ 2 x 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? Yes, ma'am. ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. Yes, ma'am. Okay? ನಾನು A11 ಇಂಟು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 2 x 2 ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟು ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್, ಹೌದಾ? ಏನಾಯ್ತದು? A22 ಇಂಟು A33. Always next will be what? Minus. Minus. And that will be what? 2 3 A32, A32. Are you all Yes. getting this? So Yes, ನಾನು ma'am. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A12 ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ? A21 1 ಇಂಟು. into A33. ವೆರಿ ಗುಡ್. A33. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A22 into A23 A31. into A31.
A31. Wonderful. Very good. Next, last term ಏನಾಗುತ್ತೆ? A13 into what? A2 A21 into A21, A32, A32 into A22, A31. A31. Very good. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A. A. Is this understood to everyone? Yes, ಮ್ಯಾಮ್ ma'am. ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ A11 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. You'll get real numbers. This is mechanism. This is how to solve. I'm showing you the mechanism. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಏನೇನಿದೆ ಇದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇದೇ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Yes, ma'am. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 6 methods. ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ A11, A12, A13, A21, A22, A23, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A31, A32, A33. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ರೋ ಹೇಳಿ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು A21 ರೋ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು Second row. Second row. So we want to solve along what? Second row. Okay, second row ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A21 2 plus 1 Negative. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ನೆಗೆಟಿವ್. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Positive. A23 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5. ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ -1 to the power I plus j. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Minus. -A21. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Second ಸೆಕೆಂಡ್ row, first column. ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ? A12 A13, A32, A33. What I have written here, is this correct? Yes, ma'am. Okay, next A21 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ A22. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Second row, second Second row. column. Second column. Second column. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? A11, A13, A13, A31, A33. ಕರೆಕ್ಟ್. Yes, ma'am. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ? Minus. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? A23. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Second row, third column. Very good. What we will be left with? A11, A12, A31, A32. A31, A32. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, Yes, ma'am. ಎಸ್. ಸೊ Yes, ma'am. ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ A13, A23, A33. ಓಕೆ, A13 ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಾ ನೆಗೆಟಿವಾ? Positive. Positive. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A23 ಗೆ negative, Negative. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ positive, ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಅಲಾಂಗ್ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. Third column. third column, A13 ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? First row. first row, third column, ವೆರಿ ಗುಡ್. A23 ಗೆ ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? second row, Second row, third column. third column, ವೆರಿ ಗುಡ್. A33 ಗೆ ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? third row, Third third row, third Third column. column. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮ್ಯಾಮ್? They will not give. They will not. Sometimes they will tell expand along. Middle ಅಂದ್ರೆ see for example ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮಿಡಲ್ ಏನಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು? Yes, ma'am. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ A1, A22, A32. A32 ಇದ ನಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. Yes, ma'am. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ A12 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? First row, second column. ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ Yes, ಏನ್ ma'am. ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? A12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. A12 ಬರದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? First row, second column. First First row, second column ಮಾಡ್ತೀರಾ. So what will be left here? A21, A21, A31, A23, A31,
A33. Wonderful. Are you all now understanding? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So you can expand along any row or you can expand along any column. Column. Or you have to remember -1. this minus 1 I plus multiplication of the element, whatever row or whatever column you are taking, correspondingly -1 to the power I plus j multiplication you should not forget. Okay. ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. Excuse me, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ma'am. ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಹಾ Now you are doing in column method. ಹಾ this one Okay. was column method. This was column method. And where is that one more? This was Even. also column method. Correct? Yes, ma'am. Yes. So ಇದನ್ನ ನಾನು this one was along row, this was along column and this was along also column. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ. Ma'am. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಓಕೆ ರೋ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಬೇರೆ ರೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ಎವ್ರಿ ರೋ, along every column will give you the answer. Okay, because the mechanism is standard here. How to solve determinant mechanism is standard. Is that clear with everyone? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, tell me. Any doubt? No, ma'am. So ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವ್ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು. What all we saw? What is determinant? What is determinant? It's a number, constant number associated with what? Every given matrix. Okay, and we find the determinant of only square matrices. Is that correct? Yes, ma'am. yes ma'am Next, did we understand what is the determinant of first order? Yes, ma'am. The same number only, because there will be nothing to solve. One element irutte, that itself is the answer. 2 plus 2 ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Okay, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Left top to right bottom Right bottom. and opposite. Right top to left bottom. Okay, and ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ minus ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ 3 cross 3 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? yes ma'am ಸೊ 3 cross 3 ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್, plus ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ minus ಥರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ Plus. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes, ma'am. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? yes ma'am ಓಕೆ. Yes, ma'am. Yes, so we will see ಏನೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. So this is what I have written here. Is this diagram clear to everyone now? Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. Next, ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ A11 I have done. Is this clear to everyone along first row? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yes. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ, yes, certain conditions, I guess I have not written here. Yes, certain conditions you have to remember. This is strictly with respect to what? Square matrices. Okay, 1 order, 2 order or what? 3 order. Okay, after that ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, the value of determinant is nothing but what? The sum of, are we taking sum here? Everything? yes ma'am Yes. Ma'am. Okay. So this is nothing but what? Sum of product of the elements. Now ಇಲ್ಲಿ left to right, right to left product ತಗೊಂಡ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is sum of product of elements in line parallel to what? Diagonal elements. Okay, or diagonal. Then ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ? Yes, yes yes ma'am minus sum of these and so on. It will go on with remaining elements. Okay, ಅದೇನ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. yes, ma'am. Is this clear with everyone? Yes, yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ, ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್. ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ we will do that property at the end of the class. Okay, okay ma'am yes.
ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ 2 4 -1 2. ನಾವ್ ಅಗೇನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ಈ ತರ ಏನು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಲೆಟ್ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 2 into 2. 2 into 2. 2 into 2 or 2 cross 2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು Positive. ಪ್ಲಸ್ Positive. and this will be what? Negative. Okay, Negative. so what is the product that I will get? 2 into 2. 2 into 2 minus 4 into what? Minus 1. Minus 4 into 1. Please remember it is Excuse me, ma'am. ha ಹೇಳಿ. 4 is even, then why will negative? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದು? A12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? Yes, ma'am. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲಿದೆ 4? ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕಿದೆ? A12 ಜಾಗಕ್ಕಿದೆ. A12 ಏನಾಯ್ತು? 1 2 I plus j ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? 3 is that clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅದು ಮೈನಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಲಿ, 0 ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು, ಎಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ರೂಲ್. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, Yes, yes. ma'am. And I was saying, please, it is my humble request in the entire determinant chapter, please take brackets for every elements. Okay, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ, just because of plus minus entire answer goes wrong. Okay, so please, the way I have written here, ಇದು only for your reference. Okay, ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. Please, it is my humble request, don't lose marks in your exams for silly things that you know already. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬರೆಯೋದು ರಾಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And for such things, please don't lose marks. Okay? Okay, ma'am. I was Okay, ma'am. saying, so from this corner to this corner, what are the elements? 2 and 2. So that is 2 into 2 minus what? 4 into minus Minus 1. 1. So ಇದೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು? 4. 4 Minus of minus ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Plus Plus 4. 4 plus into what? 4. Okay. 4 is equal to 8. Or that is the answer as 8. So what is the determinant value of given A? 8. 8. And it is a fixed constant number. Are you all getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me. Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. What is the order of this determinant? 2 into 2 into 2. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? plus ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? minus ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So how I have to multiply? x into x So what I will get here? X into Into x into x. minus what I will get here? X plus plus 1. 1 X minus 1. minus 1. Is this correct? So Yes, Yes, ma'am. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಯು ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x into x. What is x into x? X square. x square. ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. Tell me, is this in the form of a plus b into a minus b? Yes, ma'am. ma'am. What is a plus b into a minus b? A A plus square minus Square minus b square. a square minus b square. B Wonderful. square. Okay, so ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? plus 1 square is 1. 1. Can I cancel x square here? Yes, ma'am. yes, ma'am. What is the answer left? 1.
So what is determinant value of the given determinant or matrix here? 1. 1. Is a constant value. Are you all understanding how we get a constant number from matrix to determinant now? Yes, ma'am. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮೈ ಗಿವನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೇಟಾ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿ ವರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ unknown values xyz ಅವಾಗ. Okay, so next we will move on to 3 cross 3. Yes, is this 3 cross 3 matrix? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದಂತ? Yes, ma'am. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Stick to only one method. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋನೇ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮೇ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, shall I do along first row only? Yes, ma'am. Okay, so first row ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Positive. Positive. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? Minus. Minus. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? Plus. ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1. ಈಗ ನಾನು 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? First row, first column. Very good. First row, first column. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 Three 0. 3 0 1 0. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, ma'am. -2. ಸೊ ಈಗ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ? 2 ಇರೋದನ್ನ ರೋನ 2 ಇರೋ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ? -1 0 1 0 4 0. 4 0. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ? Plus 4. 4. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 4 ಇರೋ ರೋನ ಆಮೇಲೆ 4 ಇರೋ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. -1. -1 3 4 1. 4 1. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತಿಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆರಾಮಾಗಿ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ? 3 3 into 0. 0. 1 to 0. Minus 1 into 1 0. into 0, 0 into 1, 1 and 3 minus. Okay, so please minus ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೋಬಹುದು. Next what I get here? -1 into 0. -1 into 0 minus, -4. -4 into yes, 4 into 0, 0 into 4 plus plus 4 4. into, okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? -1 into 1. 1 into 3 3 number. into 4. minus 1 into 1, so Minus 3 into 3. minus 3 into 4. 4. correct ah? ಇದು ಇಲ್ಲಿ Yes, minus, ma'am. this is minus. So ಇದನ್ನ ಇದು ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಇದು ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫುಲ್ 0 ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ Yes, ma'am. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫಾರ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. -1 into 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -1. Minus 1. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 into 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 into ಅದು 0 ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. -1 -2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸಾರಿ 2 ಅಲ್ಲ, Minus 13. 13. -13 Minus ಆಯ್ತು. 13. ಓಕೆ, ಸೊ -13 into 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 52. -52 Minus plus 52. minus 52 -52. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ Minus. Minus. -1. ಸಾರಿ Minus. ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So now you can see that ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? -52 ಅಂತ ಬಂತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೀಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ -52 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ 52 ಅಂತ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? No, ma'am. No. ಇದೇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಡೇಟಾ ಇತ್ತು 1 2 4 -1 3 0 ಆ ತರ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು. ಆ ಡೇಟಾನ ನಾವ್ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಡೇಟಾ ಇಂದ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ your answer is -52 only. -52 ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಸಾರಿ, -52 ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಹಾಕಿರೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ರಿ. ಓಕೆ. ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 cross 3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 cross 2 ತಂದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ.
ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯೋರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. Okay. Ma'am. Matrix only. ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ. ಹಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಒನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಮ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇದು ಒನ್ ಅದೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2 × 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. -2 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು 2 × 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 4 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2 × 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, Yes, ma'am. ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಇದು 1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 3 × 0? 0. 0 × 1 is 0. 0. ಮೈನಸ್ 2 × 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ -1 × 0? 0. 0 × 4 is 0. 0. ಪ್ಲಸ್ 4 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ Yes, ma'am. 4 is outside this number 4. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು 4? ಈ ನಂಬರ್, ಈ 4. ಓಕೆ, Yes, 4 ma'am. is multiplied with entire determinant. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. -1 + 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -1. -1. -1 ಇಂಟು +1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -1. Minus. ಆಮೇಲೆ ಇದು Minus. -3 12. × 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 × 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. 0. -2 × 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. 0. ಪ್ಲಸ್ 4 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೇನ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -13. -13. That answer was -52. Okay. Now understood. Everyone understood? Yes, ma'am. Is everyone understanding the mechanism of determinant? Yes, ma'am. Yes? Any Yes, difficulties? ma'am. No, ma'am. Very good. Okay. So, property ಗೆ ಬರೋಣ ವಾಪಸ್ಸು. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವ್ದೇ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೂನು ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು? ಇದು determinant value. This we call as determinant value only. Determinant value of given determinant. ಮತ್ತೆ ಮೋಡ್ ಮಾಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್, ನಾಟ್ ಮಾಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಿ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಈ ತರ. ಓಕೆನಾ? ನನ್ಗೆ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು 1 by 1 ಇದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ? Determinant. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬಂದ್ವಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗೋ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ C1 × C1. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ದೆನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿ, -10 ಬರ್ಲಿ, -20 ಬರ್ಲಿ, 15 ಬರ್ಲಿ, ಏನೇ ಬರ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Is everyone understanding my point? Yes, ma'am. Is everyone understanding my point? Yes, ma'am. ಸೊ ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ CET and JEE and all, and also certain examples. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? If A and B are two matrices, okay, A equals to ಏನಿದೆ? KB. K ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ?
ಕೆ ಸಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ One. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದಾವೆ ಎ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಬಿ. ದೆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ Determinant of A. ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? K power n. K power n ಪವರ್ and B ಎನ್ ಇಂಟು determinant. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. B. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್. 2 × 2 ಇದ್ರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 × 2. 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 × 2 ಅಲ್ಲ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? 2. 3 × 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3. 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಇದು 2 ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್, ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? K power A to the power n. Power n into determinant of b, where n is the value of order. Okay, so for example ನಾನೀಗ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 0. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು 1 1 2 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes. ಸಮ್ ಡೇಟಾ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಕರೆಕ್ಟ್? ಕೆ ಏನಿದೆ? K ಇಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು RHS ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ Into B. ನಾನು LHS ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಕೆ. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, Ma'am. ಇಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿ? Yes, ma'am. ಬಿಕಾಸ್ Excuse me, ma'am. ಸಾರಿ B value 1 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸಾರಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಟೆಲ್ ಮೀ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫಸ್ಟ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ. ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮೀ, ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ 2, ವಿಲ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್? Yes, ma'am. What Yes, is ma'am. 2 into 1? 2. 2 into 1? 2. 2 into 2? 4. 2 into 2? 0. Okay. So ನಾನು ಇದನ್ನ a equals to 2b ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 2. 2 ಆಯ್ತು. So this is what your first statement is. If a equals to k into b, ಇದು satisfy ಆದ್ರೇನೆ you have to check determinant. Okay. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ satisfy ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? Yes, ma'am. Okay, satisfy ಆಯ್ತು. So I have my expression in terms of a equals to kb, where k value is what? 2. 2. Is this clear? ಮ್ಯಾಮ್, Yes, ma'am. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರಾನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a will be equals to what? k to the power determinant b. ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 2. 2 ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 × 2. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ a. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್? Yes, ma'am. 0 minus what? 2 2 into into 4. 4. or 2 into 4. So 2 into 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. 0 minus 4 8. into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 minus 8. 0 minus 8 minus ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus 8. 8. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ b ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. b ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು 1 1 2 0. So 1 into ಇಲ್ಲಿ 1 into 0 minus what? 1 into 2. 1 into 2. So this is 0 minus 1 into 2 is? Minus 2 is equal to 2. Okay. Minus 2. So ನಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? Minus minus 8 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. 8 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ b ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? minus 2. 2. ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು kb ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ವೇರ್ kb is 2. ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು k to the power n. ಓಕೆ, ಸೊ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ -8. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಳಿ? A cube. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. ಅಥವಾ ಆರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು 4 into -2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ -8 ಅನ್ನ 4 into -2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇದು -2 is nothing but what? Determinant B. Very good. Okay, this -2 is nothing but what? Determinant B. Now tell me 4 ಅನ್ನ ನಾನು 2 square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. So ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ 2 square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, -2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? -8. -8. ನಾನು -8 ಅನ್ನ 4 into -2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ 2 ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? 2 square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Okay, now tell me, is this 2 nothing but your k value? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is this 2 nothing but your n value? Yes, ma'am. Is this -2 nothing but your determinant value? Yes, Yes, ma'am. So determinant of a equals to what? K to K the to the power power n, n. determinant of b. Is this clear? Yes, ma'am. So this we can verify for any square matrices. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, if k equals to b equal ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ determinant of a will be equals to what? K to the power n. K to the power n into determinant of b. What is k here? Scalar. Order. Here order value 2 cross Order. 1, 3 cross 1, that depends. Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is about Yes, your this property. So we will end today. Remaining examples, 4.1 example, we will see tomorrow.